Good morning. Um, Today we are going to discuss tenses because we have in our syllabus direct and indirect speech. So before moving on to direct and indirect speeches, we need to understand how to use tenses and how to recognize the tense of a sentence. Right? તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સમજતા પહેલા આપણે ટેન્સીસને પૂરેપૂરા સમજવા જરૂરી છે, રાઈટ? નોટ ઓનલી for direct indirect speech but also for active and passive voice. So in the first semester you all have already learned the tenses, how to use them, what are the verb forms. I have given you all the material related to this, but in this semester also I will provide you with all this material, and we are going to revise all these tenses one by one, and we will do the exercises as well. Then we will move on to direct indirect speech. So what are tenses? Can anyone give me the definition of a tense? Or what is tense? Tense એટલે શું? Tense એટલે શું? ચાલો, definition. Anything that you know about tenses? What is tense? What is tense? કોઈને ખબર નથી. આપણે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ જ્યારે ભણ્યા ત્યારે એમાં 8 પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ હતા. એમાંથી એક હતું વર્બ. મેં તમને ત્યારે સમજાવ્યું હતું કે to know the type of sentence or the action of sentence, verb is the most important element because verb tells us when the action has happened or how the action when or how. આ પ્રશ્નનો જવાબ છે આપણને verb આપે છે, right? So if we know the verb, we know the tense. પણ પ્રશ્ન આપણો એમ છે કે what is tense? The tense is something which refers to different forms of verbs. આપણે સમજાતા verbs ના present form હતું, past form હતું, past participle નું form હતું, right? So these are the different forms of the verb. Verbs means the forms of the action. Verb નો મતલબ આપણે શું કીધું તો verb is something which shows the action. The different forms of the action, that is the different forms of the verbs. And if we know the different forms of the verbs, we know the tenses, right? The tenses is something which refers to different forms of verbs and also tells us when an action has happened or how the action has happened or the time. બરાબર, ટાઈમ કહે છે અથવા તો એક્શન. કઈ કઈ વસ્તુ કહેશે? ટાઈમ કહેશે, એક્શન કહેશે, ક્યારે બની હતી એક્શન, બિફોર સમ ટાઈમ ઓર આફ્ટર સમ ટાઈમ. એ જે કાંઈ પણ આખું કોન્સેપ્ટ છે ટાઈમનો એ પણ આપણને એ કહેશે. બરાબર, તો ટેન્સીસ આર યુઝ ટુ રિફર ટુ ડિફરન્ટ ફોર્મ્સ ઓફ વર્બ. ઇટ ટેલ્સ અસ ધ ટાઈમ એન્ડ ધ એક્શન. હવે એ કઈ રીતે આપણને કહે છે તો કે ઇટ ટેલ્સ અસ ઇન ટુ વેઝ. બે કયા કયા વેઝ છે તો કે વન ઇઝ ધ પ્રેઝન્ટ વે એન્ડ અનધર ઇઝ ધી પાસ્ટ વે. ઇંગ્લિશમાં માત્ર બે જ મેઇન ટેન્સીસ છે, પ્રેઝન્ટ ટેન્સ અને પાસ્ટ ટેન્સ. સમથિંગ હેઝ હેપન્ડ ઇન ધી પ્રેઝન્ટ ઓર ઇન ધી પાસ્ટ. ફ્યુચર એવો કોઈ ટેન્સ નથી, પણ ફ્યુચરને ઇન્ડિકેટ કરતા વર્બ્સ આપણે બનાવ્યા છે. બરાબર, વી કેન યુઝ સર્ટન વર્બ્સ ઓર સર્ટન વર્ડ્સ which can show or indicate the future action, but there is no such thing as future tense. આ આપણને ખબર નહીં હોય, આની પહેલા પણ જ્યારે આપણે સેમ 1 માં લેક્ચર લીધો ત્યારે કદાચ કીધેલું પણ હશે, પણ there are only two tenses, main tenses in English, the present and the past, right? તો પ્રેઝન્ટના અલગ અલગ ફોર્મ્સ છે, પાસ્ટના અલગ અલગ ફોર્મ્સ છે. There is no future tense, but there are
વેઝ ઓફ ઇન્ડિકેટિંગ ફ્યુચર. હવે એ વેઝ ઓફ ઇન્ડિકેટિંગમાં આપણે વિલનો પણ યુઝ કરીને બનાવીએ અથવા તો આપણે ગોઈંગ ટુ લખીને બનાવીએ. ધોઝ આર ધી વેઝ ઓફ showing the future tense of a sentence, but there is no such thing as future tense. We can indicate future, but we cannot make anything as future tense. એટલે આ એક વસ્તુ છે જે કદાચ તમને ધ્યાનમાં નહીં હોય. હવે તમે મોટા થઈ ગયા છો એટલે તમને આ એક વાત કેવી જરૂરી છે. આપણે જ્યારે સ્કૂલમાં ભણતા હતા ત્યારે આપણને કોઈ આવો કોન્સેપ્ટ નહોતા કહેતા કે ભાઈ આવી કોઈ વસ્તુ છે નહીં. ત્યારે આપણને ખાલી એક ટોપિક તરીકે આપણે જે આપણા સિલેબસમાં જેટલા ટેન્સીસ આવતા તે આપણે ભણતા હતા, બરાબર. એની જે બેઝિક જે કાંઈ ડિટેલ્સ છે આપણને સમજવામાં નહોતી આવતી, પણ હવે આપણે બેઝિક્સ પણ સમજવાનું છે, બરાબર. તો બેઝિકલી ઇંગ્લિશમાં there are only two tenses. One is present, another is past. There is no future tense. Now what is present tense? તો આપણે પ્રેઝન્ટમાં ફર્સ્ટમાં જઈએ છીએ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટમાં, બરાબર. આપણને બધાને આ ટેન્સ બહુ સારી રીતે આવડતો હશે અથવા તો આપણે આમાં સૌથી વધુ ભૂલ પણ કરતા હશું. જેટલો સહેલો છે આ ટેન્સ એટલો જ લોકો ભૂલ પણ આમાં કરે છે. સિમ્પલ ટેન્સ છે ક્યારે યુઝ થાય? તો વી યુઝ ધીસ ટેન્સ ટુ રિફર ટુ કઈ વસ્તુને આપણે સિમ્પલ ટેન્સમાં બતાવીએ છીએ. વી કેન રિફર ટુ ધી ઇટર્નલ થિંગ્સ, જેમ કે સનાતન સત્ય. સનાતન સત્યમાં શું આવી શકે? આપણે એમ કહીએ કે સન રાઇઝિસ ઇન ધ ઈસ્ટ. આ સનાતન સત્ય છે. ટોમેટોઝ આર રેડ. હની ઇઝ સ્વીટ. પછી હાઇડ્રોજન ઇઝ લાઇટર દેન એર. આ બધી કેવી વસ્તુઓ છે? ઇટર્નલ છે, જેમાં આપણાથી કોઈ પણ ફેરફાર થઈ શકતા નથી. તો ટુ શો ધી ઇટર્નલ થિંગ્સ વી યુઝ સિમ્પલ ટેન્સ. સેકન્ડલી વી રિફર ટુ ધી present actions. Present actions or present truths. જેમ કે I study in this college. I study in this college. This is a present action or present truth. તો એને બતાવવા માટે we also use simple present tense to show the routine or habitual activities. હેબિચ્યુઅલ મતલબ આપણી આદતને લગતી અથવા તો રૂટીનમાં આપણે જે કંઈ પણ કરતા હોય એ એક્ટિવિટીઝ માટે. રૂટીન ઓર હેબિચ્યુઅલ એક્ટિવિટીઝ. તો હેબિચ્યુઅલ એક્ટિવિટીઝ શું હોઈ શકે? ભાઈ આઈ વેક અપ એવરી ડે એટ 6 AM. આ મારી હેબિચ્યુઅલ એક્શન થઈ, બરાબર, મારી ટેવ થઈ. તો ટુ શો ધી habitual actions we use simple present tense. અને એવી કોઈ વસ્તુઓ કે જેને આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરવી, જેમ કે હું એમ કહું કે this is a pen. તો આઈ એમ ડિસ્ક્રાઇબિંગ અ પેન. he is હિત. તો હું હિત કોણ છે એની વાત કરું છું, બરાબર. કોઈ વ્યક્તિની વાત કરી મેં. પછી એમ કહું કે this is લાખોટા લેક. તો એક પ્લેસને મેં ડિસ્ક્રાઇબ કરી, રાઈટ. તો વી યુઝ સિમ્પલ ટેન્સ ઓલ્સો ટુ ડિસ્ક્રાઇબ people, objects or places, રાઈટ. આટલી વસ્તુઓ માટે પણ આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ યુઝ કરીએ છીએ. અથવા તો પ્રેઝન્ટમાં કોઈ પણ ટાઈપની એક્ટિવિટી થતી હોય, એ કોઈ પણ એક્ટિવિટી, એની પ્રેઝન્ટ એક્ટિવિટી that is done every day, એના માટે પણ આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ યુઝ કરીએ છીએ. બહુ સિમ્પલ વસ્તુઓ છે. કઈ ઇવેન્ટ્સ છે આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં બતાવી શકીએ? તો વી કેન શો ઇટર્નલ થિંગ્સ. We can discuss present actions or present truths. We can discuss routine or habitual activities. We can describe people, objects, and places, and we can discuss any present activities. Yes, maths rules are eternal. So you can discuss maths rules in simple present tense only. હવે આને આપણે કઈ રીતે વાક્યમાં કઈ રીતે બનાવશું? verb, right? We talked about verb in the beginning. તો પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું વર્બ કેવું હોય? તો વર્બને સમજતા પહેલા આપણે જોવું પડે કે વર્બની આગળ શું આવે છે. વર્બની આગળ આવે છે સબ્જેક્ટ.
ઇંગ્લિશનું કોઈ પણ સેન્ટેન્સ છે ઇટ બિગિન્સ વિથ ધ સબ્જેક્ટ. સબ્જેક્ટ પછી આવે છે વર્બ. હવે જો આ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ હશે તો આ વર્બમાં મારે સબ્જેક્ટને આધારે ચેન્જીસ કરવાના રહેશે. જો ઇફ ધ સબ્જેક્ટ ઇઝ આપણે લખીએ છીએ if the subject is I, we, you, they or anything that describes something plural. તો મારું જે વર્બ છે એ એના રૂટ ફોર્મમાં રહેશે. verb will be in the root form or you can also say V1 or મૂળ રૂપ. બરાબર છે. if the subject is he, she, it or anything which describes singular things, તો મારું verb કેવું રહેશે? I will use s or es after the verb. રાઈટ. બે રીતે તમે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું વાક્ય જે છે એ બનાવશો. if the subject of your sentence is I, we, you, they or anything which is plural, you will use the root form of the verb. If your subject is he, she, it or anything which is singular, will apply s or es. આના સિવાય આપણે ઘણી વખત એમ, is અને આર રાખીને પણ કોઈ પણ સેન્ટેન્સ છે બનાવે. જેમ કે હમણાં અહીંયા જ આપણે બનાવ્યું ને કે this is a pen. તો આ પણ કયું સેન્ટેન્સ છે ટાઈપ કયો થયો આનું? સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ. બરાબર. he is he. તો આ પણ અહીંયા ભલે is આવ્યું, અહીંયા કેસ લાગેલા છતાં પણ this is in the simple present tense. This is Lakota Lake. So this is also in simple present tense. They are students. તો આ પણ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટમાં જ બને છે. એમ, ઇઝ, આર. પણ આની સાથે જો તમે આઈએનજી લગાડો છો તો એ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ બનતું નથી. વિધાઉટ આઈએનજી ઇફ યુ આર યુઝિંગ એમ, ઇઝ, આર ધેન ઇટ ઇઝ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. બરાબર છે. ચાલો તો આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે અમુક સેન્ટેન્સીસ જોઈએ કે હાઉ ટુ યુઝ રૂટ ફોર્મ એન્ડ હાઉ ટુ યુઝ એસ ઓર ઈએસ ફોર્મ. આપણે એમ કહીએ કે આઈ eat rice every day. અને she eats rice every day. ચાલો જોતા જ તમને ડિફરન્સ ખબર પડે છે. અહીંયા સબ્જેક્ટ કોણ છે? I. એટલે મેં અહીંયા જે વર્બ છે એ એના રૂટ ફોર્મમાં રાખ્યું. Here the subject is in the third person singular, મતલબ કે she. તો અહીંયા મેં શું કર્યું? I સાથે eat એમ જ રહે છે અને અહીંયા eat નું થઈ જાય છે eats. બરાબર. ખાય છે. તો સબ્જેક્ટને અકોર્ડિંગ તમારે અહીંયા ચેન્જીસ કરવાના છે. ક્યાં ચેન્જીસ કરશો તમે? વર્બમાં. બરાબર. either the verb will be in the root form or it will have s or es. આપણે એમ લખીએ કે I do read every day. He reads every day. She cleans the floor. We clean the floor. બરાબર છે. જેમ તમારો સબ્જેક્ટ બદલાય એમ તમારે એની બાજુમાં તમે જે વર્બ યુઝ કરો છો એને એસ ઓર ઈએસ લગાવવાના. જો તમે આઈ, વી, યુ, ધે થી સેન્ટેન્સ બનાવો છો તો તમે અહીંયા એસ ઓર ઈએસ લગાડશો નહીં. વેરી સિમ્પલ અને સોબર. બરાબર. એકદમ ઇઝીલી આપણને યાદ રહી જાય એવો આ ટેન્સ છે. જો આઈ, વી, યુ, ધે કે પ્લુરલ હશે તો વી વિલ યુઝ ધી root form or V1 of the verb. If the subject is he, she, it or singular, we will use s or es after the verb. બરાબર. આ એની
વાક્ય રચના છે. પછી એક એ પણ વસ્તુ મેં તમને કદાચ શીખવાડી છે અથવા તમને મટીરિયલ જે આપ્યું છે એમાં આપ્યું હશે કે ટેન્સને ઓળખવા માટેના અમુક કીવર્ડ્સ હોય છે, બરાબર? તો કીવર્ડ્સમાં જેટલા પણ શબ્દો છે જેની સાથે આપણે એવરી યુઝ કરીએ છીએ, એવરી ડે, એવરી મંથ, એવરી યર, એવરી વીક, હા આ બધા. હા પછી આપણે એમ પણ કહી શકીએ ને કે ઓલવેઝ, સમટાઈમ્સ, રેગ્યુલરલી. You can write this down as well if you are not able to keep the retention. આપણે સમજાવ્યા ને રિટેન્શન, જો તમને તરત યાદ ન રહેતું હોય તો યુ કેન નોટ ડાઉન ધીઝ પોઈન્ટ્સ. અને આનું એક મટીરિયલ લગભગ મેં તમને આપેલું છે, હજી પણ આપીશ, પણ આઈ વિશ દેટ યુ રાઇટ. તમે લખશો તો તમને વધારે જલ્દીથી સમજાશે. સમટાઈમ્સ, રેગ્યુલરલી, ઓલવેઝ, ઓફન, આ બધા વર્ડ્સ જે છે એ we can use as keywords to find out the simple present tense. હવે આમાં જો કોઈને કંઈ પ્રશ્ન ન હોય તો we can go with the exercise. બધાને આ ક્લિયર સમજાઈ ગયું છે? હાઉ ડુ વી યુઝ, વેન ડુ વી યુઝ, અને આ બંને પોઈન્ટ્સ ટેન્સીસના અને સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સના આ બંને પોઈન્ટ્સ બધાને સમજાઈ ગયા છે. તો આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સની જે નાની એવી એક્સરસાઇઝ કરીએ 4 કે 5 સેન્ટેન્સીસની, જેમાં આપણે આની પહેલા પ્રેપોઝિશન માટે અને આર્ટિકલ્સ માટે કરેલી હતી સેમ. રાઈટ, આઈ વિલ બી રાઇટિંગ ધી blanks here and you are going to answer me in the chat box. જો તમને સમજાઈ ગયું હોય તો. ટેન્સીસ એક એવી વસ્તુ છે કે એની તમે પ્રેક્ટિસ કરો તો જ તમને એ એટલા જ ક્લિયરલી આવડશે. ઇફ યુ આર ફ્લુઅન્ટ વિથ યોર ટેન્સીસ, યુ આર ફ્લુઅન્ટ વિથ યોર ઇંગ્લિશ, બિકોઝ ટેન્સીસ ઇઝ ધી હાર્ટ ઓફ ઇંગ્લિશ. તો તમને ટેન્સીસ આવડી જાય તો તમે કોઈ પણ વાક્ય છે બનાવી અને વાતચીત છે કરી શકો. તો ઘણા એવું મને પૂછતા હોય છે કે ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે બોલવું જોઈએ, કઈ રીતે ઇંગ્લિશ શીખાય. તો શીખવાનો એક જ રસ્તો છે કે યુ જસ્ટ ગો થ્રુ ધ રૂલ્સ. જેમ કે અહીંયા રૂલ આપણે સમજાવ્યો કે ભાઈ આની સાથે આપણે આ યુઝ કરવાનું છે. રૂલ પછી યુ શુડ પ્રેક્ટિસ, યુ શુડ ટ્રાય ટુ સ્પીક અબાઉટ યોર ડેલી એક્ટિવિટીઝ ઇન ધીઝ ટેન્સીસ. બરાબર છે? તો એક્સરસાઇઝમાં આપણે આગળ વધીએ. જો તમને કોઈને કંઈ પ્રશ્ન નથી, એવું ચેટ બોક્સમાં કોઈ કંઈ લખ્યું નથી, તો વી કેન મૂવ ઓન વિથ ધી એક્સરસાઇઝ. હું અહીંયા લખું છું, તમારે એમાંથી જ મને જવાબ દેવાનો છે. સ્ક્રીનમાં સૌથી નીચે આવશે, બરાબર? ઓકે, ચાલો. Computers dash large amounts of data into brackets store. You can think and then answer. Magnets dash attract iron filings. Oh, sorry, મેં જે વર્બ છેલ્લે આપવાનું હતું એ મેં પહેલા આપી દીધું છે. કાંઈ વાંધો નહીં, અહીંયા બ્રેકેટ કરી નાખું છું. ચાલો, થર્ડ, a plant dash its own food. Fourth, તમે લખી શકો છો. You can write this down. You can send me the photograph in the chat box as well. Writing is your choice. People who dash for long hours in the sun often
ડેશ sunburn. બરાબર, આમાં એક વાક્યમાં બે બ્લેન્ક્સ છે એ તમને આપેલી છે. તો તમને જે સિક્વન્સમાં આપ્યા હોય ઓપ્શન્સ, એ સિક્વન્સમાં તમારે એના આન્સર છે એ લખવાના. બરાબર. ફિફ્થ વન, મોસ્ટ સ્નેક્સ dash eggs but the python dash give, okay, python dash birth to the young ones. અહીંયા પણ સિક્વન્સમાં તમને બે ઓપ્શન છે. These are the 5 blanks that are on your screen. બધાને વિઝિબલ છે જ. 5 blanks. You can write down your answers, send me the photograph in the chat box, or you can type your answer in the chat box. તો પહેલો ક્વેશ્ચન છે, computers dash large amounts of data. હવે અહીંયા તમને ટેન્સને ઓળખવા માટેનો કોઈ કીવર્ડ આપેલો નથી, પણ અત્યારે આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ સમજ્યા છીએ એટલે આ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટની બ્લેન્ક્સ છે. પણ જો એક્ઝામમાં મલ્ટિપલ ટેન્સીસની બ્લેન્ક્સ પૂછાતી હોય તો તમને સેન્ટેન્સની અંદર કીવર્ડ્સમાંથી કંઈક આપેલું હોય છે. બરાબર છે. અત્યારે નથી આપ્યું, શું કામ? બીકોઝ વી ઓલ નો દેટ ધીસ ઇઝ અબાઉટ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ઓનલી, બીકોઝ વી ડિસ્કસ્ડ ઇટ રાઇટ નાઉ. તો તમારે શું કરવાનું છે? સૌથી પહેલા તમારે સેન્ટેન્સને એના સબ્જેક્ટથી ચેક કરવાનું છે. ધીસ ઇઝ ધી સબ્જેક્ટ ઓફ ધી સેન્ટેન્સ, કોમ્પ્યુટર્સ. તો તમે વાંચ્યું કોમ્પ્યુટર્સ, તો કોમ્પ્યુટરની પાછળ અહીંયા એસ લાગેલો છે. તો હવે તમે વિચારો કે તમારે જ્યારે પણ એસ મતલબ પ્લુરલ છે, બરાબર? કમ્પ્યુટર ઇઝ અ પ્લુરલ વર્ડ. તો ત્યારે તમે શું કરશો? તમારો જે કંઈ પણ વર્બ હશે ઇટ વિલ બી ઇન ધી રૂટ ફોર્મ. જો ધીસ ઇઝ નોટ કમ્પ્યુટર, ઇટ ઇઝ કમ્પ્યુટર્સ. તો અહીંયા આ જે ક્રિયાપદ તમને આપેલું છે સ્ટોર, એનો જવાબ શું આવશે? જવાબ શું આવશે? રાઇટ ડાઉન ઇન ધી ચેટ બોક્સ. આન્સર વિલ બી સ્ટોર. બરાબર. સ્ટોરનું સ્ટોર એમનું એમ જ રહેશે અહીંયા. વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ એડ એસ ઓર es. શું કામ? બીકોઝ કમ્પ્યુટર્સ ઇઝ ઇન પ્લુરલ. જો અહીંયા કમ્પ્યુટર હોત તો આપણે અહીંયા શું કરત? સ્ટોર્સ કરત. કમ્પ્યુટર હોત તો આપણે સ્ટોર્સ કરવું પડે, પણ અહીંયા આપણને કમ્પ્યુટર્સ આપેલું છે એટલે આપણે વર્બને એના રૂટ ફોર્મમાં જ રાખશું. બરાબર છે. સેકન્ડ, ઓકે, એક સાથે ઘણા બધાના જવાબ આવી ગયા છે. વેરી ગુડ. મેગ્નેટ્સ ડેશ આયરન ફાઇલિંગ્સ. તો મેગ્નેટ્સ, અગેન મેગ્નેટ્સ છે પ્લુરલમાં છે, તો આપણે જે વર્બ હશે એ એને એના રૂટ ફોર્મમાં રાખશું. તો મેગ્નેટ્સ એટ્રેક્ટ આયરન filings, right? Very, very good. Third, a plant dash its own food. તો અહીંયા plant જે છે it is in the singular or plural? It is in the singular. So we will use produces. We will add s after the produce verb. A plant produces its own food. Good. હવે અહીંયા જો તમને બે બ્લેન્ક્સ આપેલી છે, બરાબર? જરૂર નથી કે બેમાં સરખો જવાબ, બંનેમાં અલગ અલગ જવાબ આવી શકે છે. તો people who dash for long hours in the sun often dash sunburnt. તો people who, તમારે સબ્જેક્ટને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. people is plural, પણ people ની આગળ શું આપ્યું છે અહીંયા? who is used to show the singular. તો people who, અહીંયા શું આવશે? વર્ક આવશે કે વર્ક્સ આવશે? ચાલો. વર્ક્સ આવશે કે વર્ક આવશે? બધા વર્ક્સ કે છે, કઈ રીતે વર્ક્સ આવશે? ચાલો સમજાવો મને. Why do you use s after the verb work?
people who work for long hours in the sun often get sunburnt. આ સાચો જવાબ થશે કે people who works for long hours in the sun often gets sunburnt. ચાલો, બંનેમાં વર્ક અને ગેટ એમને એમ રહેશે કે બંનેમાં વર્ક્સ અને ગેટ્સ ને એસ ઓર યસ લાગશે? એ તમારો પ્રશ્ન છે. You are to solve it. People who work for long hours in the sun often get sunburned. Okay, people who walks for long hours in the sun often gets or often get sunburned. પેલામાં શું આવશે? People who walks for long hours. આમ ગળે ઉતરે છે, આમ મજા આવે છે વાંચીને. People who walks for long hours કે people who work for long hours. વિચારો, જો ઇંગ્લિશમાં થોડુંક એવું પણ છે કે તમને આમ વાંચીને છે ને આમ મજા આવી જાય, ગળે ઉતરવું જોઈએ. ગળે ન ઉતરતું તો મતલબ કંઈક લોચો છે. તો people who work for long hours. આપણે હંમેશા પ્રાઇમરી સબ્જેક્ટને ધ્યાનમાં રાખશું. people who work, અહીંયા who ને આપણે ધ્યાનમાં નહીં રાખીએ. we will think about the primary subject. Primary subject is people. તો people who work for long hours in the sun often get sunburnt. બરાબર છે. લાસ્ટમાં most snakes, અહીંયા તમને અગેન પ્લુરલ આપ્યું જ છે, તો લે છે એનું પ્લુરલ આપણે અહીં મૂકશું most snakes. પ્લુરલ મૂકશું કે સિંગ્યુલર મૂકશું? અહીંયા લેનું આપણે એસ ઓર યસ આપણે લગાડશું નહીં. we will use lay as it is. તો most snakes lay eggs but the python dash birth to young ones. તો python અહીંયા એકલો જ છે. python is singular. તો આપણે અહીંયા શું કરવું પડશે? we will use s or es after give. તો most snakes lay eggs but the python gives birth to young ones. Right? Okay, simple present tense બધાને સમજાઈ જ ગયો હશે, but still we need to do some more exercises. તો હું અહીંયા એક પેરેગ્રાફ લખું છું. you are also to write down this paragraph. બધાએ લખવાનો છે અને લખી અને પછી એનો જવાબ જે છે એ મૂકવાનો છે. હું અહીંયા લખું છું. એક પેરેગ્રાફ છે. એક વ્યક્તિ વિશેનો. you can write down the same about yourself as well. લખું છું. you can read it. Raghav dash in Bhopal. He dash in a bank. He dash two children who dash to an English medium school. Raghav's wife dash Sanskrit in the school. His brother dash an artist. ચાલો, એક પેરેગ્રાફ છે. પેરેગ્રાફમાં તમારે જે કંઈ પણ બ્રેકેટ્સમાં તમને વર્ડ્સ આપેલા છે એનું પ્રોપર ફોર્મ ઓફ ધી વર્બ યુઝ કરવાનું છે. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું જ છે. ધીસ ઇઝ નોટ ધી અધર ટેન્સ. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ઓનલી. રાઈટ? તમે જેમ ઉપર બ્લેન્ક્સમાં કર્યું સેમ વે અહીંયા તમારે પેરેગ્રાફમાં કરવાનું છે. હવે અહીંયા અમુક વર્ડ્સ એવા હશે કે જે તમારા ધ્યાનમાં કદાચ ન આવ્યા હોય, પણ આપણે ટ્રાય કરીએ. બરાબર? ચાલો, ફર્સ્ટ છે રાઘવ ડેશ ઇન ભોપાલ. બ્લેન્કમાં આપ્યું છે તમને લીવ. લીવ એટલે રહેવું. તો અહીંયા શું આવશે ફર્સ્ટ બ્લેન્કમાં આન્સર? રાઘવ ડેશ ઇન ભોપાલ. લીવ ઇન ભોપાલ કે લીવ્સ ઇન ભોપાલ? રાઘવ lives in Bhopal. Very good, Manisha. Second blank છે he dash in a bank. તો જવાબ આવશે he dash in a bank.
He work in a bank. He works in a bank. He works in a bank. He dash two children. અહીંયા તમને આપ્યું છે have. ચાલો અહીંયા શું જવાબ મૂકશો? He dash two children. He have two children કે he has two children? જો have ના have નું જ્યારે આપણે એસ ઓર ઈએસ વાળું ફોર્મેટ બનાવવું હોય ને ત્યારે એવું કોઈ ફોર્મેટ છે નહીં. હેવ્સ નથી થતું, એની જગ્યાએ શું જાય છે? હેઝ થઈ જાય છે અને પાસ્ટમાં થઈ જાય છે had. બરાબર, તો અહીંયા આપણે શું કરશું? he has two children who go to an English medium school આવશે કે goes to an English medium school? He has two children who go to an English medium school કે who goes to an English medium school. જો એને children કીધું છે, child નથી કીધું. child is singular, children is plural. બરાબર, તો આપણે અહીંયા શું યુઝ કરશું? who go to an English medium school. પછી છે Raghav's wife dash Sanskrit in the school. Raghav's wife dash Sanskrit in the school. So Raghav's wife teaches Sanskrit in the school. Good. His brother dash an artist. B છે, B ના ત્રણ ફોર્મ છે પ્રેઝન્ટમાં, am, is, are. અને જો પાસ્ટ હોય તો was અને were. બરાબર, આપણે પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં બી ને યુઝ કરવું છે તો આપણે અહીંયા શું યુઝ કરશું? his brother is an artist, his brother are artist, his brother am artist. શું આવશે? his brother is an artist. વેરી ગુડ. ચાલો, તો બધાને સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે એ હવે સમજાઈ ગયો છે. ઇફ યુ સ્ટીલ હેવ એની કાઇન્ડ ઓફ ક્વેશ્ચન યુ કેન આસ્ક. હું તમને હોમવર્ક માટે એક ટોપિક આપું છું, અહીંયા જ લખું છું. તમારે આના જે જવાબ છે એ લખી અને અસાઇનમેન્ટ ટેબમાં મૂકવાના રહેશે. એમાં પણ હું મૂકીશ. હોમવર્કમાં તમારે કોઈ પણ ઓકે, યુ આર ટુ ડિસ્ક્રાઇબ યોર હાઉસ. ડિસ્ક્રાઇબ યોર હાઉસ યુઝિંગ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. તમારા ઘર વિશે તમારે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં લખવાનું છે. બરાબર છે, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં તમારે તમારા ઘર વિશે લખવાનું છે. એટલીસ્ટ 10 વાક્યો થવા જોઈએ. બરાબર છે, એટલીસ્ટ 10 વાક્યો થવા જોઈએ. આ આપણે જ્યારે ફરીથી ઇંગ્લિશના લેક્ચરમાં મળશું ત્યારે આપણે કરશું. અને આ ગુરુવારે જ્યારે આપણે બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન લેક્ચર છે ત્યારે આપણે બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન નહીં કન્ટિન્યુ કરીએ બીકોઝ વી હેવ ઓલરેડી ડન સો મચ ઇન ધેટ સબ્જેક્ટ. સો વી વિલ બી ડિસ્કસિંગ ઇંગ્લિશ ઓનલી. કારણ કે આપણે ઇંગ્લિશમાં થોડાક મતલબ પાછળથી એમ થશે કે આપણે થોડુંક ઓછું હજી કર્યું છે. 2 ટોપિક આપણે પૂરા કર્યા છે, પણ આપણે ઇંગ્લિશમાં ગ્રામર અને ટેક્સ્ટ બંને ઉપર ધ્યાન દેવાનું હોય છે. એટલે આ ગુરુવારે બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન નહીં પણ ઇંગ્લિશમાં જ આપણે આગળ વધશું બીકોઝ વી આર ટુ ડિસ્કસ ઓલ ધીસ ટેન્સીસ. અને પૂરા થાય પછી આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં જશું. બરાબર છે, તો આ ગુરુવારે આપણે ઇંગ્લિશ બિઝનેસ કમ્યુનિકેશનને બદલે ઇંગ્લિશ આગળ વધારશું. બરાબર, ટાઈમ લિમિટ છે ગુરુવાર સુધીની. આજે 10 વાક્ય છે એ તમારે ગુરુવાર સુધીમાં અસાઇનમેન્ટ ટેબમાં સબમિટ કરવાના રહેશે. હું તમને અહીંયા અસાઇનમેન્ટ ટેબમાં હમણાં અસાઇનમેન્ટ પણ આપી દઉં છું, એટલે એમાં જ તમારે સબમિટ કરવાનું રહેશે. 10 વાક્યો યુઝિંગ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ સારા અક્ષરે લખો અને સ્કેન કરીને ફોટો છે. જો સ્કેન નથી થતું, પીડીએફ અપલોડ નથી થતી, તો યુ કેન ઓલ્સો અટેચ ધી ફોટોગ્રાફ. રાઈટ? ઓકે, બધાને સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ સમજાઈ ગયો હશે. એટલે એ જ તમારે અહીંયા યુઝ કરવાનો છે. જો આઈ વી યુ ધે થી સેન્ટેન્સ શરૂ કરો છો તો તમે શું યુઝ કરશો? રૂટ ફોર્મ ઓફ ધી વર્બ. અને જો તમે હી શી ઇટ કે કોઈ પણ વર્ડથી શરૂ કરો છો, સિંગ્યુલર વર્ડથી, તો તમે ત્યાં એસ ઓર ઈએસ વાળું ફોર્મ યુઝ કરશો. બરાબર છે,
ચાલો બીજા કોઈને કંઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી લો. અધરવાઇઝ વી આર ગોઈંગ ટુ એન્ડ ધીસ મીટિંગ એન્ડ વિલ સી યુ ઓન થર્સડે. એની ક્વેશ્ચન્સ? આ જે તમારે લખવાનું છે that will be in your assignment tab. Okay, there are no questions, so I'm ending this meeting. See you all and thank you for joining. Hello.